प्रथमे युक्त 2 द्वितीय वर्षर छात्र छात्री को साहित्यश्री कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। एबे तुम मानू गद्य विभागर प्रथम एकक भाव में प्रथम प्रबंध इतिहास प्रबंध बुझेवा को चेष्टा करुँची। तुम मैंने वीडियो को देखा बेले पाखरे खाताटे रखि मु पाठ पढ़ाऊ पढ़ाऊ विभिन्न संभावित प्रश्न मानकर आलोचना करुथिबी। तुम जेतिकी शुणिब ताकू लेखि अभ्यास करने को चेष्टा करिब। विषय वस्तु जीवा पूर्वर प्रथमे मु इतिहास कौन, इतिहास संज्ञा एवं लेखक संपर्क एवं लेखक ए प्रबंध संपर्क कौन कहिसंती, कौन कहवा को चाहिए से विषय मु अल्प तुमको धारणा दूची। जे मानव समाजर उत्थान पतनर धारकृत इतिवृत्त को इतिहास कहा जाए। जेकोसी जातिर भूमि भाव भाषार त्रिवेणी संगम होची तार साहित्य आ इतिहासर आत्मा होची साहित्य। साहित्य और समाज को आग को विकसित करने को हेले इतिहासर आवश्यकता तथा प्रयोजनीयता बेस गुरुत्वपूर्ण बहन करता है। जेहेतु जातिर साधारण जीवन सांस्कृतिक और नृतात्विक परंपरा इतिहास ही जना पड़े, तेणु जड़े सफल संपादक, सारस्वत संगठक, समाज संस्कारक, कर्मवीर, देशसेवक और उच्चकोटीर गद्य लेखक भाव में वाग्मी विश्वनाथ कर स्वजातिर इतिहास अध्ययन प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तिर कर्तव्य बोली रचित इतिहास प्रबंध रे से उल्लेख करिसंती। उड़िया साहित्यर विकास रे तांको लिखित विविध प्रबंध संकलन सहित साहित्य चर्चा, साहित्य जीवन, साहित्य आलोचना, अनधिकार चर्चा, स्वाधीन चिंता, अनंत प्रेम, साहित्य महाश्रुत इत्यादि स्मरणीय कृतित्व। तेबे ए विषय प्रथमे जो इतिहास प्रबंधर प्रथमे से मनीष श्रेणी को आलोचना करिसंती। जे मनीष ए समाज रे केते प्रकार देखा जाती, कौ कौ मनीषर दृष्टिभंगी कौन से विषय से आलोकपात करिसंती प्रथम प्रबंधर प्रवेश रे। तेबे आस समस्ते यह बुझिबा एवं सठिक भाव में बुझी मोर विभिन्न आलोचना प्रश्नर आलोचना ताकू समीक्षा करिबा एवं तुम मानक कही रखी पाखरे सब खाताटे रखिथिबो। कौन कौन विषय कौन कौन सब प्रश्न हम से प्रश्न संभाव्य प्रश्नर उत्तर मु आलोचना करुथिबी, तुम लेखुथिबो। ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुंती। यदि प्रश्न प्रथम आसीबो ए संसार रे साधारणतः केते श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुंती ना दुई श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुंती, अर्थात दुई श्रेणीर मनुष्य देखा जाती। एक श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती, संभोग करती, मात्र कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना। जे जो दुई श्रेणीर मनुष्य एक श्रेणी एवं आउ गोटे कहुई अपर श्रेणी। तेबे एक श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु पृथ्वीर जेते प्रकार होती सेटा से मैंने सब देखती है, संभोग करती, ताको उपभोग करती, मात्र कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए। तत्व अर्थात ता विषय जानिबा, सठिक जानिबा, ये वस्तु किमिति आसिला, आम पाखु यार व्यवहार, यार माने किए आविष्कार कला, किए उद्भावन कला, केमिति हैला, ये सब तत्व सेमानंकर तांको भितर कौन सी प्रकार निरूपण करने विषय सेमानंकर इच्छा शक्ति मध्य न थाए। कि प्रणाली रे केउ सूत्र रे केउ वस्तु सेमानंको निकटस्थ हला बा किपरि ताहार सद्व्यवहार करिबा को इत्यादि विषय को चिंता सेमानंको मन मध्य रे केबे भी हुए नहीं। कौ श्रेणी मनुष्य मानक मध्य रे हुए नहीं ना से एक श्रेणी मनुष्य मानक मध्य रे कौनसी प्रकार से जो वस्तु आसीछि, जो नूतन वस्तु सेमानक पाखु नाना वस्तु सेमानक पाखु आछि हला, कौ सूत्र रे सेमानकर निकटस्थ हला, किपरि सद्व्यवहार करिबा को हेबो, ये चिंता सेमानक मन मध्य स्थान पाए ना। अपर श्रेणी एमानकु सूक्ष्म दृष्टि संपन्न कह जाउछि, चिंताशील। ताले कौ श्रेणी व्यक्ति बा कौ श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील ना अपर श्रेणी।
ବା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ କେମିତି ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ମାନେ ସାଧନ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେ ଏହାରି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହେଉଛି। ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କ୍ରିୟା ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନ ଏ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏ ସର୍ବବିଧ ଜୀବନ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାଧିତ ହୁଏ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ ନା ଏଇ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନସାର୍ନେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି କେବଳ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଇନକାର୍ନେସନ୍ ହେଲା, ତାର ପ୍ରତିକୃତି ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି। କାହାର ପ୍ରତିକୃତି ନା ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବୁଝାଯାଏ ନା ଏ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯେ କେଉଁଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ନା ଏ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ତାହାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ, ନୟନ ମାନେ ଆଖି, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଯାହା କିଛି ଆମ ନିକଟରେ ସବୁ ସାଧନ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ, ନୟନ ଗୋଚର ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଅତୀତରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଦ୍ୟତମ ମାନବର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ସେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦମୂଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଇ ସଭ୍ୟତାର ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଅତୀତକୁ ଅବତରଣ କରିବା, ଅତୀତକୁ ଚାହିଁବା ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ନରକଙ୍କାଳ କହିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ନରକଙ୍କାଳ ପୋତା ହେଇଛି? ନା, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ନିକଟରେ ସାଧନ ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଧନକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ୟା ଭିତରେ ଅତୀତ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହେଇଛି। ପତିତ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ଲୋକମାନେ ୟା ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ପ୍ରାଣ ଅବସିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ।
ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନା ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଶରୀର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଉନ୍ନତିର କଳେବର କଥା କୁହାହେଉଛି ହେଲା, ବା ଶରୀର କଥା କୁହାହେଉଛି। ଗାତ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଶରୀର କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ମାନେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିବରଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିର ବିବରଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ଯେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ଯଦି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣୀ ବା ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ଯେ ଯାହା ତ ବିପ୍ଳବରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ଦେହପାତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଆସେ, ହଠାତ୍ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଘଟଣା ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ତଥ୍ୟ, କିଏ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ସବୁ ଘଟିଛି। ଯେମିତି ସକ୍ରେଟିସ୍, ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କେତେ କଥା କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଜିତି ହେବ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜିତି ହେବ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉ, ଯାହାର ରହସ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସଂଘାତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦେହପାତ ହୋଇଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ହେଲା। ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ବିକଶିତ ହେଇଛୁ, ତାହା ଆଜିର ଭାବ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ କାଳର ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ଭାବର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଗତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର। କାହାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି ନା ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଭାବାନ୍ତର। ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା ଯେଉଁ ରୂପରେ, ଚିନ୍ତା କର, ଅତୀତରେ ଧରାଯାଉ ସାଇକେଲ କିଏ କାଠ ଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଆଜି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖ ସାଇକେଲ ଗଢ଼ୁଛି। ଭାବାନ୍ତର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ଆଜିର ଭାବନା କେମିତି ଏକ ବିକଶିତ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ସବୁ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଅଛି। ଗୋଟେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେ ସତ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ତାହା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ସମସ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ? ତାହେଲେ ସତ୍ୟ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଆଜି ତମେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ଉନ୍ନତି ମୂଳରେ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ନା ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରିଛି, ସତ୍ୟ ସହିତ ଯାହାର ବିରୋଧ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ବିନାଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ
ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି? ନା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିଛି ତାର ବିନାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାପାର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। କେଉଁ ନିଗୂଢ଼ କାରଣ? ନା ଏଇ ସତ୍ୟଟା ହେଉଛି ନିଗୂଢ଼ କାରଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିବୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଅଗ୍ନିକଣାଟିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଯଦି ଅତି ନିଭୃତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ ସେତେବେଳେ ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ରାଶି ରାଶି ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଗ୍ନିକଣା କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ଅଗ୍ନିକଣା ହେଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ, ଯେ ସତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣା ଭଳି ହେଲା। ଏହା ବିରାଟ, ଏହା ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଯେତେ ଖାଦ ମିଶାଇଥାଉ, ଯେତେ ତମ୍ବା, ଯେତେ ଗିଲ୍ଟି ସବୁ ମିଶାଇଥାଉ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିବା ତା ଭିତରେ ଥିବା କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟା ସେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇକି ଉଠିବ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ନା ସତ୍ୟ। ଜାତି ବିଶେଷରେ ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ମାନବ ଜାତି ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଲେ, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଇତିହାସ ଜାତିର କଥା କହେ, ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନର କଥା କହେ। ତେଣୁ ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ଅଧୀନ। ଅତୀତ କାଳର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ? ନା ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ ଏବଂ ଅତୀତ କାଳର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ତ ଲେଖକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଇଠି, ଯେ ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ। ଅତୀତ କାଳର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ଏହି ବିବରଣ ଯିଏ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଇତିହାସଜ୍ଞ। ତେବେ କାହାକୁ ଇତିହାସଜ୍ଞ ଆମେ କହିବା? ନା ଏଇ ଅତୀତ କାଳର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ, ଏହାକୁ ଏଇ ବିବରଣୀକୁ ଯେତେ ଭାବରେ ପାଠ କରିପାରେ ତାହାକୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଇତିହାସଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପିକି ଆମେ ଜାଣୁ ସମଗ୍ର ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଭାତର ମାନେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନର କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା, ଯେ ମାନବ ଜୀବନର କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ, ଯେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ଯେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନ ପାଇଛୁ ତାହା ରୂପାନ୍ତରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେଇଛି ହେଲା। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ
ବା ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନର ସମାଜରେ କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ କେତେବେଳେ ଗଠିତ ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏହା କେତେବେଳେ ବା ମାନବ ଜୀବନରେ ଏହା ବା ସମାଜରେ କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହେ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାନବ ଜୀବନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ଏ ଜଗତଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳିରୁ ହେଲା, ଯେ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ତରେ ଯେନ ଶାନ୍ତି ସମହାନ, ବଜ୍ରେ তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান, সেই সুরতে জাগব আমি দাও মরে ସେହି କାନ। ଯେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଅତୃପ୍ତି ଦେଖୁଛି, ସେଇ ଅଶାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଯେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି, ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ ନା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖୁଛ, ସେ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଆମେ ଜାଣି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲାଣି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉଥିଲାଣି ହେଲା, ତା'ର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ନିଷ୍ଠା, ତାର କର୍ମ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଉପରକୁ ଉନ୍ନତି ହେଇ ମାନେ ବିକଶିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ମଣିଷର ସମାଜ ବି ସେମିତି ହେଲା। ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମାଜର କଳନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ ମାନେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା କ'ଣ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଅତୀତରୁ ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ, ବେଶ ସରଳ ଭାବରେ, ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, କି ତୁମେ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକକୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲ ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଟିଏ ସମାଜରେ ପାଇବା ଭାରି ବିରଳ ହେଲା। ତା'ର ସରଳ କଥାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ହେଇଗଲ, ସେ ତୁମକୁ ତୁମର କ୍ଷତି କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମଣିଷ ସହିତ ତାର ସରଳ ଭାଷା, ସରଳ ବ୍ୟବହାର ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ
ତାର ଅତୀତକୁ ଆମେ ଆଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଜାଣି ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ କି ତାର ଆପଣାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଯେ ଜୀବନ ଚରିତ କାହାକୁ କହୁ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଜାତି ବିଶେଷର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ କାହା କୁହାଯାଏ ନା, ଜାତି ବିଶେଷର ଇତିହାସକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ହେଲା ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି, ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାକେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଯେ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାକତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ, ଯେ ରାଜବଂଶର ଅମୁକ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯହିଁରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁଠି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକାଶ କରିବାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଇଦୃଶ ଇତିହାସ ମାନେ ଏହିଭଳି ଇତିହାସ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ଆସାମ୍ଡ ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସାଲୋ ଭିଲେଜ୍ ଟେଲ୍ ଆୱାର ସୋ କଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନପାରୁ। ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା।